Hello students, I hope you all are doing your studies well and your preparations are going on. So the aim of this section is our last novel, fourth novel, The Sign of the Four. In the last lectures we have discussed our three novels. First one is History of Novel, second is To Serve with Love, third is Word Around 80 Days, and now we are going to discuss The Sign of Four. First of all, see the novel is finally the last novel. The name is Sign of Four. हे आज आपण शिकणार आहोत. हा सस्पेन्स स्टोरी आहे, थ्रिलर आहे, स्टोरी ऑफ मर्डर आहे, इन द सेन्स मिस्ट्री आहे. तर we will solve the murder mystery. Actually not we will solve the murder mystery. The Sherlock Holmes, the protagonist of the novel, means the hero of the novel, will solve the mystery of the murder. That is why the name of the story is, or the novel is, The Sign of Four. First of all, we will discuss the character. Actually, the story is untrue. It is not a real novel. It is a imaginative story written by the Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. He was a prolific writer. Prolific writer means a writer who writes the novel fast, rapidly, again and again. Means he is not taking any gap in the writing period. That is called a prolific novels or prolific writer. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं ब्रेक न घेता सलग एकामागे एक नॉवेल लिहित राहणं यालाच आपण प्रोलिफिक रायटर असे म्हणतो. म्हणजे बॅक टू बॅक नॉवेल्स लिहित राहणं याला प्रोलिफिक रायटर असे म्हणतात. अशा प्रकारचे हे ऑथर आहेत बघा, सर ऑर्थर इग्नेटियस कॅनन डॉयल. नाव लय खतरनाक आहे. तर आपण पहिल्यांदा त्याचे कॅरेक्टर्स बघूया. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मेजर कॅरेक्टर्स. फर्स्ट कॅरेक्टर इज शर्लॉक होम्स, द प्रोटॅगोनिस्ट. आता ह्या रायटरचा जो उद्देश असतो बघा, हे जे कॅरेक्टर आहे शर्लॉक होम हे एक इमॅजिनेटिव्ह कॅरेक्टर आहे. म्हणजे एखादी सस्पेन्स स्टोरी असेल, त्याच्यामध्ये मर्डर मिस्ट्री असेल, काहीतरी हरवलं असेल किंवा काहीतरी शोध घ्यायचा असेल, इन्व्हेस्टिगेशन असेल, तर अशा वेळेस या रायटरच्या ऑथरच्या नॉव्हेलमध्ये शर्लॉक होम्स हे कॅरेक्टर त्यांनी तयार केलेलं आहे. आणि त्यांचे जे पार्टनर आहेत ते आहेत डॉक्टर वॅटसन. हे दोन इमॅजिनरी कॅरेक्टर्स आहेत जे यांनी तयार केलेले आहेत आणि त्यांच्यावरती हा नॉवेल त्यांनी लिहिलेला आहे. सो वी विल सी द फर्स्ट कॅरेक्टर, मेजर कॅरेक्टर. ही इज अ लीड कॅरेक्टर ऑफ द नॉवेल. नेम इज शर्लॉक होम्स. ही इज अ प्रोटॅगोनिस्ट. He solved the case of Mary Morstan's father, who has lost since from the 10 years. Second, he is very sharp, intelligent and workaholic man. जर तुम्हाला प्रश्न आला की कॅरेक्टर स्केच करा, तर तुम्ही हे जे पॉइंट आहेत हे तुम्ही एनलार्ज करून पॅराग्राफ मध्ये कन्वर्ट करून त्याचा आन्सर लिहू शकता. सेकंड कॅरेक्टर इज डॉक्टर वॅटसन, हु इज अ पार्टनर ऑफ शर्लॉक होम्स. ही वॉज ऑल्सो अ फॉर्मर ऑफ आर्मी सर्जन. म्हणजे तो एक डॉक्टर होता आर्मी मधला आणि नंतर त्याने डॉक्टर वॅटसनला जॉईन केलं त्याच्या डिटेक्टिव्हच्या प्रोफेशन मध्ये. अँड इन द मिडल ऑफ द स्टोरी ही वॉज फॉल इन लव्ह विथ मेरी, proposes her at the end of the story, and he was also very sharp, helped Holmes to solve the case of his murder mystery. Now see the third character, Mary. She has been searching her father from the 10 years. She is the daughter of Arthur Morstan. Fourth character is Captain Arthur Morstan. He was working in the Andaman at the jailer. Father of Mary Morstan, British officer in India in Andaman area. Fifth character is Major John Shalto. He is also working in the Andaman. Both are the partner was working in one place. Major John Shalto. He has two sons. First name of the first son is Thaddeus Shalto and second is Bartholomew Shalto. And fourth character is the Jonathan Small. He was a handicapped person who has one leg is a wooden leg. Seventh character is Tango. He was a man who is a small heighted person like Adivasi, and he was a partner or companion of the Jonathan Small. Next and last character is a Toby. He was a
it was name of the dog, and Sherlock Holmes dog, who was helping him to searching the crime. So these are all the characters of the novel. Second page. On the second page, Sir Arthur Conan Doyle. In the novel, he is prolific novel, and that is why he was written this novel very courageously. Now about the novel, The Sign of Four, published in 1890 by Arthur Conan Doyle, is a novel in which Sherlock Holmes and Dr. Watson solve the mystery of the hidden treasure of the murder surrounding it. John Sholto died before telling the address of the treasure. This is a suspense actually. Now we will discuss the whole story of this novel. So start. Once upon what happened? The Mary, she was a daughter of Arthur Morstan. One day he got a letter, and in that letter she read that someone is called her to meet in a theater. The name of the theater is, right now I don't remember that theater name, but I will tell you this from the book. The novel begins with the Holmes and Dr. Watson engaged in the discussion when Mary Morstan, a young woman who desires Holmes' advice, soon visits the two of their place. During the meeting, Mary tells that after her father disappeared under mysterious circumstances some 10 years ago, she began receiving a large pearl in mail on the same day of every year. She tells that she has received a letter instructing her to go with the accompaniment of two friends to Lyceum Theatre. The name of the theatre is the Lyceum Theatre. The letter gives a hint that some injustice has been done to her. Holmes and Watson agree to accompany Mary. Soon Watson and Mary are attracted to one another. Now what is the outline of the novel? That is, Mary, the daughter of Arthur Morstan, she was searching her father since from 10 years. After 4 years, after 4 months or 6 months, she complained to the police and flashed the news on the newspaper. After that, every year she got one pearl. And she has collected six pearls. And whenever she got the 6th pearl, that time she got one letter also. And in that letter, she got the message that met her in the Lyceum Theatre for something she has to tell by someone. Some message that injustice which is happening with her, that person has called her, and that is why she went to the Sherlock Holmes for help, and she convinced both of them that they would become her partner to meet that person. आता स्टोरी सांगते बघा काय होतं की शर्लॉक होम्स आणि डॉक्टर वॅटसन हे दोघे डिटेक्टिव्ह असतात, आणि ही जी मेरी आहे हिचे वडील 10 वर्षापासून हरवलेले असतात, आणि त्यांना शोधण्यासाठी ती एका पेपरमध्ये जाहिरात देते. सुरुवातीला तर काही होत नाही, परंतु अचानक 6 महिन्यानंतर तिला दरवर्षी एक पर्ल मिळत असतो. पर्ल म्हणजे काय? मोती, प्रेशियस स्टोन आपण त्याला म्हणतो. आणि तो पर्ल तिला अशा दिवशी मिळतो की ज्या दिवशी तिचे वडील हरवलेले असतात, आणि त्याच्यामुळं तिच्याकडे ती अशी 6 पर्ल साचतात. परंतु जेव्हा शेवटचा पर्ल तिला मिळतो त्यावेळेस त्या पर्ल सोबत एक लेटर पण तिला मिळतं. त्या लेटर मध्ये असं लिहिलेलं असतं की तुझ्याबरोबर जे अनजस्टिस झालेले आहे, अनजस्टिस म्हणजे काय, तिच्यावर थोडासा अन्याय झालाय, त्या बाबतीत तुझ्याशी मला थोडंसं बोलायचं आहे, म्हणून एका थिएटरमध्ये भेटण्यासाठी तिला बोलवलं जातं, आणि तुझ्यासोबत वाटल्यास तुझे 2 मित्र घेऊन ये असं त्या लेटरमध्ये लिहिलेलं असतं. सो शी कन्व्हिन्स द डॉक्टर शर्लॉक होम्स अँड डॉक्टर वॅटसन, अँड both are ready to go with her to the theater. Now what happened in the
synopsis we will see. Sorry, not in the synopsis, actually outline of the novel. When the three are heading to the Lyceum Theatre, Holmes, Watson and Mary. These three persons went to the Lyceum Theatre. They are whisked away in darkened carriage of strange house. Within they find the eccentric gentleman named थॅडियस शॅल्टो. आता ती कोणाला भेटते तिथं? एक जेंटलमॅन असतो. कोण? थॅडियस शॅल्टो. हा कोण असतो? या मेजर जॉन शॅल्टोचा एक मुलगा असतो. कदाचित लहान असेल किंवा मोठा असेल. आय थिंक तो मोठाच होता, थॅडियस शॅल्टो. आणि नंतर बार्थमेलो शॅल्टो, हे दोघं भाऊ असतात. त्यातला हा मोठा भाऊ तिथं त्याने तिला भेटायला बोलवलेलं असतं त्या मिस्ट्री विषयी बोलण्यासाठी, आणि तो तिथे तिला भेटतो. आता यांच्यामध्ये काय डिस्कशन होतं की हा तिला सांगतो की तुझे वडील हे खूप जास्त दिवस मेडिकल इमर्जन्सी मध्ये होते आणि नंतर त्यांना हार्ट अटॅक आला आणि त्यांची डेथ झाली. तिला फार वाईट वाटतं, परंतु त्याला 10 वर्ष होऊन गेलेले असतात, त्याच्यामुळे ती काही करू शकत नसते. मग हे तर तिला सांगतो की आता तुझ्या वडिलांचा शोध घेणं तू थांबव. परंतु तो तिला हे पण सांगतो की आम्हाला तुझ्या वडिलांचा आणि माझ्या वडिलांचा मिळून एक ट्रेजर सापडलेला आहे. ट्रेजर म्हणजे काय? खजिना. आणि त्या खजिन्यामध्ये काही भाग हा तुझ्या सुद्धा वाटायचा आहे आणि तो मला माझ्या वडिलांनी तुला देण्यासाठी वचन दिलेलं आहे मी, आणि म्हणून तो तुला द्यायचा आहे, म्हणून मी तुझी भेट घ्यायला तुला बोलवलेलं आहे. तर अशा पद्धतीचं डिस्कशन चालू असतं आणि तो तिला सांगतो. तर हे तिघ जण मिळून हा थॅडियस त्यांना त्यांच्या प्रॉपर्टीवरती घेऊन जातो, जिथे त्याचा भाऊ असतो. त्याचं नाव आहे बार्थमेलो शॅल्टो, की जो तिथं त्या खजान्याचे सगळं संरक्षण वगैरे करत असतो. तर होतं काय बघा, हे तिघ जण जातात आणि गेल्यानंतर तिथे एक हाऊसकीपिंग असते बघा. हाऊसकीपिंग म्हणजे काय? मेड ऑफ द हाऊस ती असते. ती खूप वेळची ना घरातून आत ये बाहेर जा करत असते. कारण का? तर हा जो बार्थमेलो शॅल्टो असतो ना, एका रूम मध्ये असतो त्याच्या घराच्या, आणि तो खूप वेळचा सकाळपासून रूमच्या बाहेर चाललेला नसतो आणि तो बाहेर येण्यासाठी तिची तगमग चालू असते. मग थोड्या वेळ असं तिची तगमग चालू असतानाच तिला त्यांची गाडी दिसते. कुणाची? शर्लॉक होम्स, डॉक्टर वॅटसन, मेरी आणि हा थॅडियस हे तिथे येतात आणि ती आल्या आल्या त्यांना सांगते की असं असं झालंय म्हणून, की हा बार्थमेलो काही दरवाजा उघडत नाही खूप वेळचा, मी दार वाजून झाले खूप वेळचं. आणि मग शर्लॉक होम्स आणि डॉक्टर वॅटसन दोघ जण मिळून त्या घराचा दरवाजा तोडतात. तर आत जाऊन पाहतात तर काय, दॅट आज जाऊन पाहतात तर काय, आय थिंक ते आज जाऊन पाहतात त्यावेळेस काय होतं, त्यांना हा जो बार्थमेलो शॅल्टो आहे ना, हा मेलेला असतो तिथे बघा. त्याचा कोणीतरी मर्डर केलेला असतो. आता मर्डर कसा केलेला असतो? एक थ्रॉन असतो, पॉइझनचा थ्रॉन, तो त्याच्या घशामध्ये मारलेला असतो बघा. विषारी थ्रॉन म्हणजे काय? एखादा बाण असतो ना, त्या पद्धतीचं आदिवासी लोकांकडे असतं बघा. एखादे आपल्यासारखे लोक जर आदिवासी एरियामध्ये गेले तर त्यांच्या बाणाच्या टोकाला एक अशा वनस्पतीचं विष लावलेलं असतं, ते बाणाने हल्ला करतात. तशा पद्धतीचा बाण त्याच्या गळ्यामध्ये अडकलेला होता आणि तो मेलेला होता. थॅडियसला फार वाईट वाटतं की आपला भाऊ जगातून गेला होता, आणि हे बघितल्यानंतर मेरी फार घाबरते आणि ते तिथनं सगळेजण निघून जातात. आता होतं काय बघा, आफ्टर मेनी इयर्स दे फाउंड अ ट्रेजर. दे वुड शेअर ट्रेजर विथ मेरी, सो ही कॉल्ड अ मेरी अँड शी टोल्ड दॅट बार्थोलोम्यू इज नॉट ओपनिंग द डोअर, अँड आफ्टर broken the door by Sherlock Holmes and Watson, they found he was dead. Now we will see the next part of the story. They found Bartholomew dead. One arrow was stuck in his neck. Sherlock Holmes concluded the room. Now what happened? That Sherlock Holmes is a detective and he was observing what was happening with the बार्थमेलो शॅल्टो. म्हणजे त्याच्यासोबत काय घडलं ह्याचा तो सुगावा घालायला लागतो. कोण? डॉक्टर शर्लॉक होम्स. मग तो नीट रूम ऑब्झर्व करतो, काय झालं असेल तिथं. पहिल्यांदा ते त्या बाणाचं ऑब्झर्वेशन करतो आणि त्याच्या लक्षात येतं की हा जो बाण आहे हा आदिवासी एरियातल्या लोकांकडे वापरला जातो. त्या तिथल्या लोकांनीच हा
बाण त्याला मारला असावा असा त्याचा प्राथमिक अंदाज असतो. नंतर तो रूम ऑब्झर्व करतो, जमिनीवरची फ्लोर ऑब्झर्व करतो. तर त्याच्या लक्षात येतं की तिथं पाय 2 व्यक्तींचे दिसतात आणि 2 व्यक्ती तिथं आल्या होत्या त्याला मारण्यासाठी, परंतु पाय दिसतात 3च आणि एका पायाचा ठसा हा गोल दिसतो. त्यावेळेस तो असं कन्फर्म करतो की हा जो व्यक्ती आहे दुसरा त्याला एक पाय लाकडाचा असावा. दॅट मॅन हॅज अ वूड लेग असं तो त्याच्या कन्क्लुजन मध्ये क्लिअर करतो. आणि क्लिअर केल्यानंतर तो हे सगळं त्या दोघांना सांगतो. स्टोरी इज बिकम कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ दॅट. बिकॉज व्हाय द स्टोरी इज बिकम कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज एक असा सरळ अंदाज होता कुणाचा, थेडियस शॉल्टोचा काय अंदाज होता की जो खजिना त्यांना सापडला होता त्याचा अर्धा भाग किंवा काही भाग हा मेरीला त्यांना द्यायचा होता आणि तिच्या वडिलांच्या मृत्यूची बातमी त्यांना सांगायची होती आणि स्टोरी जवळजवळ क्लोजच होणार होती. परंतु त्याच्यामध्ये एक ट्विस्ट आला. कशामुळं? डेथ ऑफ द बार्थोमिलो शॅल्टोच्या डेथमुळं एक असा ट्विस्ट आला किंवा सस्पेन्स क्रिएट झाला किंवा आपण त्याला असं म्हणू की स्टोरी थोडी कॉम्प्लिकेटेड झाली. सो द होम्स bought a dog to solve the confusion. आणि मग होम्स काय करतात, ही स्टोरी सॉल्व्ह करण्यासाठी हा टॉबी याला घेऊन येतात. आता हा टॉबी काय करतो तुम्हाला माहिती, कुत्रा हा प्राणी त्याचा सेन्स खूप स्ट्रॉंग असतो आणि स्ट्रॉंग सेन्समुळं त्या वासाने त्या अपराधांचा शोध घेणं फार सोपं जातं आणि हा फार महत्त्वाचा दुवा असतो बघा एका अपराधामधला आणि पोलीस ऑफिसर मधला. आणि म्हणूनच ते लोक यांना फॉलो करत असतात. कुणाला? डॉग्सला. सो द शर्लॉक होम्स borrow one dog whose name is Tommy. Then what will happen? What was happening? That Tommy come to the point where the crime was happening. He see the place and Sherlock Holmes see the place and brought the dog there. The dog went to the Thames River. हा जो कुत्रा आहे हा काय करतो, शर्लॉक होम्स त्या कुत्र्याला घेऊन त्या जिथे क्राईम झाला तिथे घेऊन येतो आणि क्राईम झाल्यानंतर त्या कुत्र्याने तिथे वास घेतल्यानंतर कुत्रा सरळ थेम्स नदीच्या दिशेने धावू लागतो आणि हे सगळे त्याच्या मागे जातात. थेम्स नदीवरती तो एका बोटवर येऊन थांबतो. परंतु आता नदी जवळ तर आलाय पण ते नेमके ते दोघे कुठे गेले, कोण? हा जॉन्सन स्मॉल आणि टोंगा हे दोघ जण नेमके कुठे गेलेत हे त्यांना नेमकं कळते, कारण की नदीवरती खूप सारे बोट असतात. मग त्यांना फक्त ती बोट शोधायची असते की ज्या बोट मध्ये बसून ते खजिना घेऊन पळून जाणार आहेत. नाउ व्हॉट हॅपन, द शर्लॉक होम्स हायर्ड द 4 बॉयज who were help him to searching the boat. The plan was unsuccessful that the Holmes find the boys but they could not find the boat there on the Thames River. Sherlock Holmes then disguise म्हणजे तो काय करतो, एक स्वतःचं असं वेषांतर करतो आणि स्वतःच नदीवर जातो ती नाव शोधण्यासाठी किंवा ती बोट शोधण्यासाठी. आणि फायनली त्याला ती बोट सापडते जिथे ते त्यांनी त्यांचा खजिना लपवून ठेवलेला असतो आणि त्या बोटीचं नाव असतं अरोरा बोट. अँड ॲट द नाईट द सीन वॉज इन द नाईट. What was happened that Sherlock Holmes and Dr. Watson went with some officer to caught the murderers on the river. The name of the river is Thames River. They found the boat. They found 2 persons there. One of the captain, a wooden leg, whose name is Small Johnson, and second one is a Tango, who is a small-heighted, a different type of person who was a Adivasi person. They found these 2 persons there, that Pygmy native and the Johnson Small, who killed the बार्थोमेलो शॅल्टो. ह्या दोघांनी मिळून याला मारलेलं असतं. हे दोघं त्यांना तिथे सापडतात. बट होम्स काय होतं तिथं अचानक ह्या होम्सला बघून ते दोघ जण खूप चपापतात. कोण? हा टोंगा आणि जॉन्सन स्मॉल हे दोघे जण चपापतात आणि ते स्वतःला वाचवण्याच्या हेतूने दोघांवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतात. हा जो
टोंगा आहे, हा त्याच्याकडे बाण असतो, तो मारायला लागतो कुणाला, शर्लॉक होम्सला. परंतु शर्लॉक होम्स हे खूप नाही का ऍक्टिव्ह व्यक्ती, ऍक्टिव्ह कॅरेक्टर दाखवलेले आणि तो हुकवत होता बाण. मग शर्लॉक होम्स काय करतात, शूट करतात त्याला. Sherlock Holmes shot the tango and he stuck in the rope of his leg and fallen down in the river and drawn inside the water. म्हणजे तो पाण्यात बुडून मरून जातो आणि त्याच्यामुळे काय होतं, हा जॉन्सन स्मॉल हा पकडला जातो. आता काय होतं, हा जो टोंगा आहे हा पळायचा प्रयत्न करतो, पण सुरुवातीला न पडता तो काय करतो, त्याच्या हातात असणारा ॲरो हा शर्लॉक होम्सला मारतो आणि मारत असतानाच त्याला काय होतं, शर्लॉक होम्स हुकवतात आणि शर्लॉक होम्स गोळी मारतात आणि गोळी मारल्यामुळे काय होतं, टोंगाचा पाय एका रोपमध्ये अडकतो आणि रोपमध्ये अडकल्यामुळे तो पाण्यामध्ये पडतो आणि बुडून नदीमध्ये तो मरतो. तो पोहू शकत होता परंतु त्याचे पाय दोरीत अडकल्यामुळे तो पोहू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे त्याची डेथ होते. अशा पद्धतीने हे कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये वर्कआउट करतात आणि अशा पद्धतीने शर्लॉक होम्स या कुत्र्याच्या मदतीने त्या नदीपर्यंत पोहोचतात. नदीपर्यंत पोहोचल्यानंतर ते या दोघांना पकडू शकतात आणि यांना पकडल्यानंतर या टोंगाचा त्याच्यामध्ये मृत्यू होतो आणि जॉन्सन स्मॉल हा पकडला जातो. आता आपण नेक्स्ट जो सेशन आहे तो आपण पुढच्या सेक्शन मध्ये बघूया. ओके.